안녕하십니까. 한국에너지정보문화재단과 함께하는 에너지연수, 슬기로운 에너지생활 진행을 맡은 신영일입니다. 이번 시간에는 에너지연수를 통해서 배운 내용을 학교에서 어떻게 적용할지를 알아보도록 하겠습니다. 에너지는 우리 삶을 이루는 중요한 근간입니다. 오늘 제시된 에너지 사례 수업을 활용해서 우리의 미래인 학생들에게 좋은 수업을 해보시죠. 들어가며 안녕하세요. 미래 세대를 위한 에너지 수업 사례를 발표할 김수항입니다. 여러 에너지 관련 수업 자료를 소개해드리면서 수업에 적용했던 사례 중심으로 함께 말씀드리겠습니다. 수업 과정은 지속 가능한 미래를 여는 에너지 교육에 관해 살펴보고 에너지 교육 과정 분석 내용을 살펴보겠습니다. 이후 중학교, 초등학교 순입니다. 먼저 에너지 교육이란 무엇일까요? 에너지 교육은 자신의 일상과 세계에서 에너지가 갖는 특성과 역할을 이해하고 에너지에 관한 문제를 해결하며 바람직한 에너지 의사결정을 할 수 있는 역량을 갖추도록 에너지 소양을 함양하려는 환경교육의 주제 접근 방식을 의미합니다. 우리나라에서도 에너지 교육에 대한 관심은 에너지 자원이 부족한 현실과 맞물려 이루어졌는데요. 1970년대부터 에너지 교육에 대한 관심이 증가하였고 에너지 위기를 극복하기 위해 학교 교육을 생활 장면과 결부시키는 데 중점을 두었습니다. 교육과정상에는 에너지와 좀 더 관련이 있는 과학이나 사회, 기술 과정 등의 교과에 분산적인 방법으로 반영되었고 내용상으로는 에너지의 의미에 대한 이해와 함께 에너지 절약에 대한 실천을 강조하였습니다. 에너지 교육은 학습자로 하여금 개인과 사회, 국가가 당면한 에너지 문제를 합리적으로 분석하고 장기적 안목에서 적절한 대책을 마련하도록 도와주는 것이 바람직하지만 현실적으로는 각 교과의 이론적 체계성을 바탕으로 개념과 이해 중심의 에너지 교육이 이루어지고 있으며 현재 이루어지고 있는 에너지 교육의 모습을 살펴보면 많은 경우 에너지가 무엇이며 어떻게 이용되는 것인지 알고 에너지 절약하는 방법을 습득하는 데 초점을 두고 있습니다. 대중교통을 이용하는 것에서부터 절전의 방법까지 에너지 절약을 위한 다양한 실천의 목록이 교과서나 대중매체, 교사를 통해 전해집니다. 학습자들이 에너지를 절약하기 위해 이러한 구체적인 행동을 하는 것이 바람직한데요. 중요한 점은 외부의 누군가가 바람직하다고 제시한 행동을 그대로 하는 것이 아니라 그러한 행동이 어떤 의미가 있는지 이해하며 어떤 실천을 할지 결정하도록 하는 것입니다. 에너지 교육에서 중요한 가치를 두는 것은 학습자의 행동 자체가 아니라 그러한 실천이 갖는 의미일 수 있습니다. 에너지 교육은 특히 지속가능 발전 교육에서 강조되고 있습니다. 지속가능 발전 교육 영상을 잠시 보시겠습니다. We can be We must be the first generation to end extreme poverty. The generation most determined to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals a 15-year plan For everyone, everywhere. with no one left behind. We will live in a world where nobody anywhere lives in extreme poverty. Where no one goes hungry. where no one Wakes in the morning Asking if there will be food today. We will live in a world where no child has to die. Diseases we know how to cure. and where proper health care is a lifelong right for us all. We will live in a world where everyone goes to school. And education gives us the knowledge And skills for a fulfilling life. We will live in a world where all girls and all women have equal opportunities to thrive And be powerful. and safe. We cannot succeed if half the world is headed back. we will live in a world Where all people can get clean water. and proper toilets At home, at school and at work. We will live in a world where there's sustainable energy for everyone. Heat, light, and power for the whole planet. Without destroying the planet. We will live in a world where economies prosper. And new wealth. Lead to decent jobs. for everyone. And we will live in a world where our industry, Our infrastructure and our best innovations. Are not just used to make money, but to make all our lives better.
We will live in a world Where prejudices and extremes of inequality are defeated. Inside our countries and between different countries. Where people live in cities and communities that are safe, progressive, and support everyone who lives there. where we replace What we consume. Planet where we put back what we take out of the earth. We live in a world that is decisively rolling back from climate change. where we restore and protect the life in our oceans and seas. will restore and protect Life on land. The forests, animals, The earth itself. With peace between and inside countries. Where all governments are open and answer to us for what they do at home and abroad. and the justice rules. With everyone equal before the law. Where all countries and we their people. Work together. Partnerships of all kinds. To make these goals a reality. These are the United Nations global goals. for sustainable development. Let's get to work. (2015) 개정교육과정 범교과학습에서 환경지속가능발전 교육이 있는데요. 지속가능발전교육은 지속가능한 사회를 위한 교육으로 SDG 17개 목표 구현을 중요시하고 있습니다. 7번이 바로 에너지인데요. 그 의미는 모두를 위한 적정 가격의 신뢰할 수 있고 지속가능하며 현대적인 에너지의 접근 보장을 의미합니다. 세부 목표를 살펴보겠습니다. 7.1은 적당한 가격으로 신뢰할 수 있으며 현대적인 에너지 서비스에 대한 보편적 접근을 보장한다. 7.2. 전 세계 에너지원 구성에서 재생에너지 비중을 상당한 수준으로 증대한다. 7.3. 전 세계 에너지 효율성 개선을 2배로 증대한다. 7.A는 재생에너지, 에너지 효율성 및 향상된 청정 화석 연료 기술을 포함한 청정에너지 연구와 기술에 대한 접근을 증진하기 위해 국제 협력을 강화하고 에너지 기반 시설과 청정에너지 기술에 대한 투자를 증진한다. 7.B는 개도국, 특히 최빈 개도국, 군소도서 개도국, 그리고 내륙 개도국의 각국의 지원 프로그램에 따라 지속가능한 에너지 서비스를 제공하기 위해 기반 시설을 확대하고 기술을 개선한다. 7.4는 운송 분야의 에너지 소비로 인한 대기 오염을 최소화한다입니다. 현재 에너지 교육에서 중요하게 여기는 에너지 믹스에 대한 방향성도 확인해 볼 수 있습니다. 에너지 교육은 에너지 소양 향상이라는 목적을 두고 학생들에게 흥미와 몰입을 가져올 수 있는 다양한 체험 활동을 바탕으로 해야 합니다. 에너지 교육을 본격적으로 다루는 교과가 없기 때문에 에너지 교육은 교육과정과 연계되어 교과 내에서 이루어지거나 창의적 체험활동 시간, 동아리 활동 시간, 외부 강사 협력 수업 등으로 이루어진 경우가 많이 있습니다. 에너지 교육의 주요 이슈는 다음 5가지입니다. 첫 번째, 기후변화와 지속가능성, 탈탄소의 필요성. 두 번째, 기후변화 대응을 위한 새로운 에너지원과 에너지 믹스. 세 번째, 지속가능한 삶을 위한 에너지 효율 향상의 3가지 주제는 환경교과에서 다루어집니다. 하지만 4번째 필수 자원으로서의 에너지와 에너지 안보, 5번째 인류의 역사 속 에너지의 역할과 산업의 주제는 학교 교육 과정으로 들어오기에는 애매한 주제입니다. 그러나 첫 번째에서 3번째 주제만 강좌하다 보면 에너지 교육이 지나치게 단선화되는 경향이 있을 수 있습니다. 꼭 교과에 맞는 주제만 다룬다는 생각을 하는 것 대신 다양한 주제를 응용하여 에너지 교육을 할 수 있을 것입니다. 이제 에너지 수업을 준비하기 위해서 무엇이 필요한지를 알아보겠습니다. 탄소 감축, 에너지 안보의 필요성 증가, 에너지 시스템과 산업의 변화로 미래 세계를 살아갈 학생들이 변화된 세상을 더 잘 이해하려면 에너지 교육이 필요합니다. 에너지가 생활과 경제에 반드시 필요하기 때문이죠. 이런 미래 세대를 위한 에너지 수업을 위해서는 첫 번째, 교육과정을 분석하여 학생들의 수준과
각 교과 간의 연계를 파악하고, 두 번째, 에너지 믹스, 에너지 안보와 같은 교육 주제를 선정하고, 세 번째, 교수학습 활동을 선정하여 학생들이 흥미를 가질 수 있도록 합니다. 네 번째, 에너지 교육은 학생들의 실생활 맥락과 맞닿아 있는 것으로 선택합니다. 미래 지속 가능한 에너지 이용을 위해 에너지 수업은 이루어져야 합니다. 계속해서 에너지 정책이 조금씩 변화하고 있습니다. 에너지 교육은 최신의 정보를 반영하면서 성장하고 있습니다. 다만 에너지 수업은 학생을 대상으로 하고 있기 때문에 교육과정의 맥락에서 학생들의 발달 수준을 고려하여 진행되고 적용되어야 합니다. 에너지 교육과정. 이제 에너지 교육과정을 살펴보겠습니다. 초등교육과정에서 에너지 관련 교육과정 분석표입니다. 보시는 것처럼 많은 부분에서 에너지와 관련된 부분을 직접적으로 다루고 있지는 않습니다. 다만 여러 교과에서 환경과 관련된 내용을 학습할 때 자연스럽게 에너지 절약 관련 문제를 다루고 있습니다. 중학교 교육과정 역시 많은 교과에서 에너지 관련 내용을 다루고 있지 않습니다. 교과 특성상 과학, 기술과정, 사회, 도덕 교과에 포함되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 고등의 경우는 통합과학, 통합사회에 에너지 관련 내용이 한정되어 있는 것을 확인할 수 있습니다. 다만 이번 시간에 선택과정 교육과정 분석은 제외하였습니다. 중학교 에너지 수업 사례. 학교 교육과정 에너지 수업 사례를 살펴보겠습니다. 먼저 중학교 에너지 수업 사례를 살펴보겠습니다. 학습 목표는 자원과 에너지, 기후변화, 신재생 에너지를 이해하는 것입니다. 교육과정 연계를 기본으로 한 교수학습 자료입니다. 적용학년 2015 개정교육과정 핵심 역량 및 프로그램 주제, 차시명이 소개되어 있습니다. 에너지 교육은 다양한 관점에서 접근과 교육이 필요하지만 정치, 경제적 문제를 내재하기 때문에 학생들에게는 에너지 절약 혹은 효율에 대한 이야기를 주로 합니다. 또한 본 프로그램을 통해 에너지 소양의 인지적, 정의적, 행동적 영역의 요소 중 향상될 수 있는 부분을 명시하였습니다. 각각의 프로그램이 어떠한 교과의 교육과정 성취 기준과 관련되어 있는지를 확인하실 수 있도록 하였습니다. 이러한 교육과정 분석표를 바탕으로 선생님들께서 본 프로그램을 적용하실 때 교육과정을 재구성하여 적용하시거나 수업 중 활용하실 수 있도록 하였습니다. 또한 과학의 생태계 순환, 자연계의 물질 순환, 열린 개로서의 지구 등의 주제와도 연결을 하여 설명할 수 있습니다. 자, 그럼 이제부터 수업의 개요를 확인해 보겠습니다. 수업 목표, 활동 장소, 소요 시간 및 차시, 필요 준비물, 지도시 유의점, 전체 수업 개요를 정리하였습니다. 수업의 개요를 구체적으로 제시하여 선생님들께서 수업의 흐름을 먼저 살펴보실 수 있도록 하였습니다. 그럼 소개해드린 차시에 대해 잠시 말씀드리겠습니다. 도입은 넛지 효과 사례를 학생들이 먼저 보는 것입니다. 사진 속에는 발자국이 있습니다. 코펜하겐의 한센스 넛지 네트워크에서는 1000개의 캐러멜 사탕을 보행자들에게 나눠주고 길거리 가까이에 버려진 사탕 껍질을 모으는 실험을 주최하였습니다. 길거리에 버려져 있던 사탕 봉지들이 쓰레기통으로 향하는 초록색 발자국을 그린 이후로 46%나 줄었다고 합니다. 일본의 건축가 시게루 반이 디자인한 화장지입니다. 보통의 화장지와는 달리 휴지심이 네모로 되어 있습니다. 동그란 휴지심은 쉽게 풀리는 반면 네모난 휴지심은 휴지를 뽑으려 한 칸씩 돌릴 때마다 벽에 걸려 쉽게 풀리지 않습니다. 우리가 휴지를 풀 때면 필요한 양보다 많이 사용하는 경우가 있는데요. 이 네모난 화장지는 그런 점을 꼬집으며 휴지를 적게 쓰도록 유도합니다. 거기다 네모난 화장지는 운송이나 보관 시 공간 절약이
더 환경적이라고 합니다. 이렇게 넛지 디자인은 우리의 일상 속에서 무의식을 이용하거나 호기심을 자극하는 방식으로 긍정적인 행동 변화를 이끌어냅니다. 종이 절약, 물 절약을 위한 넛지 효과의 사례를 보여주었습니다. 전기 절약을 위한 넛지 효과도 보여주면서 학생들에게 넛지에 대한 이해를 도왔습니다. 이러한 학습 내용을 바탕으로 에너지 절약 넛지 효과를 나타낼 수 있는 디자인을 학생들과 해봅니다. 학생용 활동지입니다. 첫 번째 활동 후 학생들은 재미있는 아이디어를 냈습니다. 웃는 지구와 슬픈 지구 모양을 통해 ON과 OFF를 표현하여 전기 스위치를 OFF로 유도하는 아이디어를 냈습니다. 초등학교 에너지 수업 사례. 이어서 초등학교 에너지 수업 사례를 살펴보겠습니다. 동화로 알아보는 신재생 에너지 프로그램입니다. 본문은 5개의 주제로 되어 있습니다. 5개 모두 학생들에게 익숙한 동화를 중심으로 한 스토리텔링 교재인데요. 학생들에게 어려운 에너지, 특히 신재생 에너지와 에너지 자립마을을 접근하기에 좋았던 프로그램이었습니다. 3학년을 대상으로 수업했을 때 약간 어렵긴 하지만 학생들이 재미있게 수업을 했었습니다. 흥부전으로 알아보는 재생에너지 이야기에서는 현재의 에너지 문제에 대해 생각해 볼 수 있도록 구성되어 있습니다. 아기돼지 삼형제는 태양에너지를 중심으로 학생들이 태양광을 이용해서 에너지를 활용할 수 있는 체험 위주의 활동이 되어 있습니다. 별주부전은 풍력과 관련지어 학생들이 풍력으로 LED 불을 켜는 활동 등도 하면서 풍력에 대한 이해를 하도록 하였습니다. 콩쥐 팥쥐전은 소수력인데요. 수업하면서 학생들이 제일 관심이 있어 했던 부분이었습니다. 물의 힘으로 전력을 만드는 것을 보고 학생들이 물레 방아에 대해서도 이해하였습니다. 마지막 피노키오 이야기는 에너지 자립마을인데요. 에너지 공급이 안정적으로 되기 위해서 어떤 부분이 필요한지 생각해 볼 수 있었습니다. 각 주제는 4가지 단계로 구성되어 있는데요. 느껴볼까요? 알아볼까요? 더 알아볼까요? 정리해볼까요? 이런 단계로 구분됩니다. 첫 번째 느껴볼까요에서는 동화와 주제를 접목시켜서 에너지 문제에 생각할 수 있는 단서를 제공하여 에너지 수업에 대한 동기 유발을 줍니다. 학생들에게 전기 사용에 대한 문제 상황을 이야기를 통해 인식시키는 것입니다. 이야기의 캐릭터가 계속 수업 내용을 이끌어주는데요. 학습 주제와 관련된 정보를 제공해 줌으로써 학생들에게 화석 연료에만 의존하는 것이 아니라 다양한 에너지 공급원에 관심을 가지고 중요성을 알도록 합니다. 특히 이 교재에는 체험활동이 각 챕터마다 포함이 되어 있어서 학생들하고 즐겁게 활동할 수 있었습니다. 사실 말로만 자연에서 에너지가 올 수 있다는 것만으로는 학생들의 인식이 바뀌기가 어려운데 동화로 알아보는 신재생 에너지 교재로 한 수업에서 학생들이 직접 체험해서 인식을 변화할 수 있었습니다. 학생들이 교구를 체험하는 장면과 이를 이용해 에너지를 줄이는 마을 꾸미기를 한 그림입니다. 수업 후 학생들의 생각을 정리한 아이디어입니다. 그리고 흥미를 유발할 수 있는 내용으로 읽을거리를 제공하여 풍력 발전이 에너지를 공급하는 일 이외에도 명소로서의 역할도 하고 있다는 것, 건물풍을 이용하고 있다는 정보도 함께 제공합니다. 끝으로 학생들이 수업을 잘했는지 스스로 평가할 수 있도록 문제 상황을 제시하여 문제를 해결할 수 있도록 합니다. 특히 게임을 이용한 학습은 학생들에게 큰 흥미를 불러일으켰습니다. 본 수업을 하고 나서 학생들은 다양한 소감을 말했는데요. 게임으로 정리한 것을 많이 적었습니다. 학생들의 수업에 대한 소감을 알아보면 만화가 재미있어서 미리 읽어보았다. 발전기 만드는 활동이 신날 정도로 좋았다. LED 전구에 불이 들어오는 게 신기했다. 태양광과 풍력 발전기를 접목시키거나
세대를 다치지 않게 하는 풍력 발전기가 있으면 좋겠다. 더 많은 에너지를 알아보고 만드는 방법을 배우고 싶다 등 다양한 수업 소감이 있었습니다. 초등학교 두 번째 에너지 수업 사례를 살펴보겠습니다. 에너지를 절약해요. 토의 토론 수업 사례입니다. 학습 목표는 에너지 문제를 이해하고 패시브 하우스 탐구 활동을 통해 에너지 절약 실천 의지를 높이는 것입니다. 한눈에 보는 수업입니다. 좀 더 구체적으로 살펴보겠습니다. 화석연료의 문제점을 확인하고 라운딩 로빙 토의 토론을 합니다. 이때 반드시 라운딩 로빙 토의 토론을 해야 하는 것은 아닙니다. 선생님들께서 아시는 다른 토의 토론 방법이나 모둠별 혹은 전체 토의 토론 진행도 가능합니다. 화석연료뿐만 아니라 신재생 에너지의 장점과 단점, 원자력 에너지의 장점과 단점으로 주제를 잡고 토의 토론 시간을 가져도 좋습니다. 에너지 문제 해결을 위한 토의 토론 활동 후 모둠별 발표를 통해 여러 의견을 이야기하는 시간을 가지는 활동입니다. 학생들이 토론 결과를 꾸민 내용들입니다. 신재생 에너지의 문제점과 장점, 화석연료의 장점과 단점, 우리나라 에너지 문제와 해결 방안 등 다양한 주제로 라운드 로빙 토론을 진행하였습니다. 에너지 관련 이슈 중 밀양 송전성 문제, 방사성 폐기물 처분장 문제, 원자력 발전 시행 여부, 개인의 절약 활동의 실효성, 기업의 사회적 책임 등을 주제로 다루어 토의 토론을 진행하셔도 좋습니다. 토론을 마친 후 라운드 로빙 토의 토론 형식으로 결과물을 표현하지 않아도 되어 지금 보시는 것처럼 다양한 형식으로 토론 결과를 정리하였습니다. 지금까지 학교 현장의 에너지 관련 수업 사례를 살펴보았습니다. 에너지 수업 사례에 대해 살펴봤는데요. 학생에게는 에너지 소양을 신장시켜주고 이를 통해 미래 세대인 학생들이 에너지 쟁점에 대한 합리적인 태도를 가질 수 있을 것으로 기대합니다. 경제적 측면에서는 지속 가능한 에너지 이용을 통해 해외 의존도가 높은 에너지 구조의 변화로 에너지 가격의 적정화를 이룰 수 있어 에너지 소비에 긍정적 경제적 효과가 있을 것으로 기대합니다. 사회적 측면에서는 그린 뉴딜과 탄소 중립 등 에너지 믹스에 대한 사회적 인식을 제고할 수 있으므로 에너지 믹스, 에너지 안보를 위한 안정적인 에너지 공급이 가능한 사회를 이룰 수 있습니다. 에너지 교육을 위해서는 다양한 자료가 필요한데요. 이 자료를 얻을 수 있는 곳을 안내해 드리겠습니다. 에너지정보문화재단의 에너지정책소통센터를 통해서 다양한 자료를 얻을 수 있으며 다양한 에너지 정책, 글로벌 동향, 에너지 기술에 대한 자료와 에너지 교육 자료들이 동영상과 문서 자료로 구성되어 있습니다. 이 자료들을 활용하면 좀 더 풍성한 수업을 구성할 수 있을 것입니다. 그러면 에너지정보문화재단의 사이트 탐색 장면을 잠시 살펴보시겠습니다. 안녕하세요. 지금부터 에너지정책소통센터 사이트를 소개해 드리겠습니다. 상단에 보시면 에너지 정책, 글로벌 동향, 에너지 기술, 에너지 교육, 그리고 센터 소개가 있습니다. 선생님들께서 수업 시간에 사용하실 내용은요. 이 앞에 보이는 에너지 정책, 글로벌 동향, 에너지 기술, 에너지 교육 정도를 사용하시면 되겠습니다. 그러면은 에너지 정책에는요. 그 원자력에 대한 내용과 석유, 가스, 석탄, 그리고 재생에너지와 수소, 그리고 수요 관리 효율이 있는데요. 이 앞에 보이는 이 세 가지를 선생님들께서 사용하시면 되겠습니다. 그러면 한번 원자력을 잠시 살펴보겠습니다. 이 원자력뿐만 아니라 여기 보시면 석유, 가스, 석탄, 재생에너지, 수소 마찬가지로 이 원자력에 대한 내용, 그리고 에너지에 대한 내용이 나와 있고 그 아래 좀 더 자세한 영상과 그리고 글들이 이렇게 나와 있습니다. 그럼 여기에는요. 학생들이 조금 궁금해할 만한 여기 집이 있는 화장실 왜 원전에는 없나를 한번 잠시 살펴보겠습니다. 원전에는요. 화장실이 없다고 하는데 그 내용이 이렇게 나와 있습니다. 다시 목록으로 가시고요. 보시면 이제 이 탭에
석유, 가스, 석탄 발전에 대한 내용이 나오고요. 그리고 재생에너지와 수소에너지에 대한 내용도 나옵니다. 그러면 잠시 이 탭을 살펴보겠습니다. 예, 수소에너지에 대해서 쭉 나오고요. 재생에너지의 추세나 이런 것들 나오고, 그리고 자세한 내용과 그리고 관련 있는 내용이 인포그래픽이나 영상 그리고 글 등으로 소개되어 있습니다. 학생들이 이해할 만한 내용인 전기분해로 수소를 만드는 법 잠시 살펴볼게요. 이게 보시는 것처럼 인포그래픽식으로 쭉 나와 있고요. 예, 몇 가지 방식으로 되어 있는다는 것 이렇게 소개하고 있습니다. 그럼 이어서 글로벌 동향에 대해서 살펴보겠습니다. 글로벌 동향은 보시는 것처럼 유럽, 미주, 아시아, 아프리카, 오세아니아 이렇게 되어 있습니다. 그럼 유럽에 대해서 한번 잠시 살펴볼 텐데요. 여기 보시는 것처럼 여기는 최근 자료인 2022년 12월 6일 정도 유럽의 원전과 그리고 가스, 그리고 난방에 대한, 그리고 여기 보시면 전기차 배터리, 이렇게 다양한 에너지원에 대한 설명이 되어 있습니다. 마찬가지로 미주도 내용은 비슷할 텐데요. 선생님들이 궁금해하실 만한 내용들이 쭉 나와 있기 때문에 사이트를 살펴보시면서 수업 시간에 적용하시면 되겠습니다. 이어서 에너지 기술은요, 에너지를 생산할 때 에너지를 옮기는 과정, 그리고 저장과 소비, 그리고 에너지 신기술에 대해서 이렇게 나오고 있습니다. 이 생산에 대한 내용도 다양한 장면으로 되어 있고요. 마찬가지 여기 보시는 수송, 저장, 소비, 신기술에 대한 내용도 쭉 나와 있습니다. 그리고 선생님들이 많이 사용하실 게 이제 에너지 교육인데요. 에너지 지식 탐구 탭을 여시면 여기 보시는 것처럼 에너지에 대해서 학생들이 궁금해하는, 그리고 선생님들께서 궁금해하는 내용이 한 페이지에 11개 이렇게 제시되어 있습니다. 뿐만 아니라 에너지 관련된 해외 전문가 인터뷰도 이렇게 마련되어 있습니다. 영상으로 마련되어 있으니까 선생님들께서 궁금하신 내용을 좀 더 구체적으로 살펴보시기에 좋은 탭인 것 같습니다. 그리고 에너지 관련 Q&A도 있고요. 전문 자료실이라고 해서 선생님들께서 에너지 정보센터 정책소통센터에서 마련한 다양한 정책 자료도 선생님들께서 확인하실 수 있겠습니다. 이것으로 미래 세대를 위한 에너지 수업 사례 안내를 마치겠습니다.